रूरल मैडिकल हैल्थ सिस्टम ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਲੈਪਸ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਲੈਪਸ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ICU 'ਚ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਫਿਗਰਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ कि नैशनल एवरेज जी डैथ रेट है, केस जी फर्टिलिटी रेट है 1.1% है नैशनल एवरेज, तो दिल्ली 1.6, हरियाणा 1%, पंजाब की 2.4%, 2.5% के नेड़े है। मतलब कि फर्टिलिटी रेट जोड़े ने, केस फर्टिलिटी रेट वो नैशनल एवरेज नालों या आंढी गुआंढी नालों डबल तो भी वध ने। ये साफ इंडिकेशन है कि करोना का हालात की हो गया, जबकि साडे हैल्थ मिनिस्टर साहब उन्हां दा महकमा बड़ी जोरां नाल लग्या, मुख्यमंत्री साहब का दफ्तर बड़ी जोरां नाल लग्या कि सच सामने ना आवे। हर गल नूं लुकोया जा रहा, वो भी चाहुंदे टैसटिंग घट ही होवे, घट ही रिपोर्ट होवे। ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਧੜਾ ਧੜ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ 2.4%, ਇਹ ਕੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ 70% 80% ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ 20% ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ 4% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ जा सकती है। दूजी गल, सारे दुनिया भर च, चाहे वो फौजी साहब ने अमेरिका के, चाहे होर ये जी समझ रखते हैं चंगी हैल्थ एक्सपर्ट्स ने, वो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन इज़ दी ओनली वे फॉरवर्ड। और वैक्सीनेशन का की हाल है, भावें तो देश का ही बड़ा माड़ा हाल है, मगर देश की नैशनल एवरेज है 3.1%, हरियाणे की एवरेज है 3.2% और पंजाब की एवरेज है 2.2%। और तुसी हाल वेख लो अज तक की होया। ये तो मैं कला ऑफिशियल फिगर्स कह रहा, अनऑफिशियल नहीं। भावें दिल्ली च जो महल्ला क्लिनिक की गल करते सी, वड्डियां वड्डियां गल्लां करते सी, तुसी वेख्या कि उत्थे लोकी किवें रोंदे करलाउंदे, हस्पतालों के बैड आस्ते, ऑक्सीजन आस्ते, रोटी आस्ते, करमेशन आस्ते, मतलब टोटल फेलियर। और किन्नी डेथां ने दिल्ली दियां 22,000 के नेड़े तेड़े, जबकि थोड़ा देश का नैशनल कैपिटल है साडा, ते ये हालात जे नैशनल कैपिटल च बन गए। उस तरह हरियाणे च 6,800 ते पंजाब च 12,000 के नेड़े तेड़े ਡੈਥਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਹਰ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਟ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ 35%, 30 ਡੈਥਸ ਅ ਡੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ मुख्यमंत्री साहब ने वो तो आपदे उतों नहीं निकलते। और इन्हों के जिन्ने भी आ वजीर ने, इन्हों की तो जिन्नी घट गल की जाए उही गल है, ठोको ताली आपते ते है, चीकू सीता फल आपते काम ते लगे है। इन्होंने लोगों की तो कोई फिक्र कोई नहीं मैं वेख रहा। हालात वेखो तुसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भावें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बराबर की जिम्मेवार है। दीदी तो वेल नहीं मिले उन्होंने। अज असलीयत की है कि जिन्ने वेंटिलेटर दिल्ली तो आए सी, वाया सो मनी भी लाइंग अनयूज्ड, ये क्रिमिनल नेगलिजेंस है। क्यों नहीं इससे क्यों, मतलब वाई आर भी, मतलब डे बाय डे डेथ्स वध रही ने। रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग नूं इनकरेज किया जा रहा कि सच्चाई सामने ना लियाओ। पिंडां 'च टैसटिंग नहीं हो रही, लोग टैसट कराउण तो घबराउंदे आ। मेरा आप दा जानकार ने, मैं उन्होंने कहा वैक्सीनेशन लवा लो। देखो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किने करनी है,
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਆ, ਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੇਲ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਫੇਲ, ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦਾ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਗਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਇਹ ਜੀ 100 ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਪਤਾ ਸੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੇਰਲਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਬੰਬੇ 'ਚ 80,000 90,000 ਕੇਸਿਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1600 ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ? ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ 3rd ਵੇਵ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡਨੈਸ, ਕੱਲਾ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮਕੌਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ। ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ? 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ? 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕੋ ਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਆ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਟੋਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ? 8,11,565 ਰੁਪਏ। ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। PPE ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ 2,40,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਚਾਰजेस 4,52,000 ਰੁਪਏ। क्रॉस कंसल्टेशन 96,500 रुपये, एक्सरे 40,950 रुपये, जेदा टोटल लाओ 20,46,440 रुपये। हुण मैं मुंडे का नंबर देन लग्या जेड़ा कहंदा कि मेरे बजुर्ग जमा ही तंदुरुस्त सन। और ये मैं एक उदाहरण दिता है, जे तुसी पंजाब की इन्वेस्टिगेशन करो ये जे कई उदाहरण निकल के आउणगे। कई डॉक्टर कई मैडिकल स्टाफ बहुत चंगा काम कर रहे, दिन रात एक कर रहे, 20-20 घंटे ड्यूटी कर रहे, उन्हों का सलाम है, उन्हों का सत्कार है। मगर जे कुछ कालियां भेडां ने उन्हों की सरकार मदद क्यों कर रही है? एज MLA मैं तुहानूं नंबर भी दे रहा, तुसी आप कर लिओ। उन्होंने बंदियां दे आ मुंडे का नंबर है जी, उन्होंने 97,810 17,101 ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਐਡੇ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਗਏ,
ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਰੇਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੈਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਹੋਗੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦਾ ਬ੍ਰੈਡ ਅਰਨਿੰਗ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਭੁੰਦੜ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਖਾਈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਤੀ, ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਪਿੰਡ ਇਨਫੈਕਟਡ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਾਜੂ ਪਿੱਛੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਣੇ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਤਾਪੀ ਮਚੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਕੁਰਸੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਡਰ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਸੀਵੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸਿੰਪਥੀ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਕੂ ਸੀਤਾਫਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੀਟੂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗਵਾ ਲਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਚ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 3 ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ, ਕੋਈ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਐਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਆਨ, ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਜੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਗਲਤ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਗਰ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਕੁਛ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਤੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ 99% ਡਾਕਟਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20 ਘੰਟੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਲੈ ਤੇਰੇ ਦੀ ਸੀਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ICMR ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ, ਜੇ ਵੱਧ ਸੀਟੀ ਕਲਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਟਸ ਡੇਂਜਰਸ ਟੂ ਯੋਰ ਹੈਲਥ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜਸਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ, ਸੀਤਾਫਲ ਚੀਕੂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਅੱਜ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਿਟਰਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 21 ਲੱਖ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਕਈ ਨੇ ਹੋਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜੂ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਨਿਕਲ ਮਰ ਜੂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਡਾਊਨਸਲਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਆ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਿੱਟ ਦਿਆਂ। ਕੰਮ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੂਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਸੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 100 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਕੂ ਸੀਤਾਫਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਥਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਕੁਰਤੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ, ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਸੁਣਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਊਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਆਹ ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ ਕੋਈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰੂ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਸਾ ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਚੇਲਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਦਾ, ਇਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਵੀ ਚੇਲਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਾਪੂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜਿਹਦਾ ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਬਦਲਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਇਹ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਜਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੂ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ? ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ, ਨਾ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਈ। ਕੱਲਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਘੋਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। 2 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ TRP ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਲਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡ ਪਿਕਡ ਤੋਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਂਡ ਪਿਕਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡ ਪਿਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਤਾ ਭਾਈਆ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਬੜੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਕਰਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੀਕੂ ਸੀਤਾਪਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਰਹਿ ਗਈ? ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪੇਡ ਮੈਨ। ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਰਿਪੋਰਟ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਖਾਈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਥੋੜੀ ਧੁੰਦ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 50 ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 50 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? This witness would state that when apprised about the situation and proposed action by the police, Chief Minister had agreed with district administration that police should not use force to lift dharna and protesters be allowed to continue with dharna। ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਆ ਭਾਈਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਡ ਪੈਰਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਵਨ ਸਟਾਈਲਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈਂਡ ਪਿਕਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਲਿਖਣੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੋਰਸ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 50 ਕੱਢ ਲਿਓ, ਰਿਫਰੈਸ਼ ਯੋਰ ਮੈਮਰੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 179 ਐਂਡ 180। ਦੱਸੋ ਉਸ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੋਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫੋਰਸ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SIT ਬਣਾਈ। ਹੁਣ SIT ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੀ ਕਾਬਲ। SIT ਲਈ ADGP DGP ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟੌਪ ਹੈਵੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤੇ। ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ। IG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਰਨਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ। ਹੈਂਡ ਪਿਕਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਅੱਛਾ ਹੈਂਡ ਪਿਕਟ ਬਾਈ ਹੂਮ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈਆ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਂਡ ਪਿਕਟ ਬਾਏ ਖੈਰਾ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਹੈਂਡ ਪਿਕਟ ਬਾਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਠੋਕਰ ਤਾਲੀ ਐਂਡ ਖੈਰਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ 16 ਕਰੋੜੀ ਬਾਬੇ ਸਭ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਇਹ ਮੱਖੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਲਾਤਾ। ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ on page 81, CCTV and video footage seen by High Court, also part of challan, yet challan cost investigation by Kumar Vijay Pratap set aside। मतलब कि ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ।
ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ, ਜਦ ਤਾਂ ਆਵੇ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਨਾਂ ਦੀ। ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਗੁਨਾਹ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੀਐਮਸ, ਆਲ ਮਿਨਿਸਟਰਸ will be held responsible, will be criminally liable। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਕੇ ਇਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਏ, ਸੀਐਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਵਾਸ ਅਲਾਈਵ ਟੂ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚੀਕੂ ਸੀਤਾਫਲ ਵਾਂਗੂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਧੜਾ ਧੜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਦਾ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਬਾਹਰ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸ ਅਲਾਈਵ ਟੂ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਰੋਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੀਰੋ ਆਪਦੀ ਬੰਸਰੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, none of the witness have even remotely suggested that the CM conspired to kill the protesters by police firing। ਮਗਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਉੱਤੇ ਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦਾ, ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਦਾ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਆਰਡਰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? 25/1/2019 ਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ SIT ਨਹੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤੇ 22/4/20 ਨੂੰ ਖਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੇ ਰਪਾਇਆ ਰੌਲਾ ਕਿੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਜਾਂ 19 'ਚ ਰੌਲਾ 19 ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ 19 'ਚ ਆਈ, 20 'ਚ ਸਿੱਟ ਬਣੀ, 21 'ਚ ਖਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 4/1 ਨੂੰ ਫੇਰ ਹਟਾਤਾ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਕਰਨ, ਮਗਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਖਰਾਜ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫਾਡਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 11 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, 4 ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਚਾ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਆਫ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, 3 ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਂਗੜ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿੱਕੀ ਤੇ ਕਾਂਗੜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ MLA ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੇਜ ਪੈਰਟ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਕੱਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਮੀ ਟੂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ,
ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਐਵਰੀਬਡੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟਿੰਗ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਊ, ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਊ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੂ। ਐ ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਐਡੀ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੂ। ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ, ਮਗਰ ਮੀਟੂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ICS ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣੀ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵਿਖਾ। ਜਿਆਦਾ ਯੂਥ ਤੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲੋ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਦ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਰਦ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆ। ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ। हेलो, वो लाइटा बंद कर दे। आ देख लो, आ राधे माँ वेखो, आज खुश होगी कि चेला चाहिए तो यह चाहिए। अगला चलो अगे मतलब इन्हें तो इन्हें सुना दे, कारी चंगी तरह सुना दे। मैं तो सुनी नहीं, मैं तो रोज देखदा ये जे ढोंगी बंदे दसो ये चैलेंज देणगे। साला करैक्टर ही कोई नहीं जीदा, करैक्टरलैस बंदे। एक मिनट रोकी, राधे मां नूं भी संग आ गई कि ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਢੋਂਗੀ ਖੋਰ ਲੱਭ ਪਿਆ। मतलब ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਜੇ। ਅਗਲਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਗਲਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਗਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੱਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਹਾਲੇ ਅੱਜ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜੂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਾਈ ਮਾੜੀ, ਆਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਇਹ 2015 राल खा के बिठा है। आ गल सुनो, तुसीं वेखो राधे मां भी ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਬਾਪੂ ਵੀ ਐਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਡੰਕਾ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੇ ਦੂਜੀ ਦਿਖਾਈ ਫੋਟੋ। ਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਨਾ, ਆ ਵੇਖਿਓ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ, ਆ ਲਓ ਫੋਟੋ। ਆ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜਾ? ਇਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ मतलब ਇਹ ਤਾਂ ਖੜੇ ਪੈਰ ਵੇਚਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ, ਇਹ ਕਰੂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਆ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜਾ? ਅਗਲੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਈ, ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਕਿੱਧਰ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਵੇਖਿਆ? ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਲਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜੇ। ਅਗਲਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਸਾ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਂਦਲ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਂਭ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਊਂ ਤਸੱਲੀ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦੀ ਦਿਖਾਈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਲਈ ਵਰਤੋ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ। ਮਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और आसाराम का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और नरेंद्र भाई मोदी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। ठोको ताली। क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं। ਹੁਣ ਮੁੰਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਲ ਨਹੀਂ। आकाश की कोई सीमा नहीं, ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और बाबा नानक का कोई तोल नहीं, कोई। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਜਦ ਲੋਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੰਸੀਅਰਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੰਸੀਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੰਸੀਅਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਆ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਆ ਕੀ ਆ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਇਹ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਰਾਮ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ। यहाँ के अमृतसर के पूर्व मेयर श्री सुनील रत्ती जी भी ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਡਿੱਗਦਾ चरणों में ਆ ਗਿਆ। करेंगे। ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣੇ ਡਿੱਗੂ। ਆ ਡਿੱਗੂ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜੂ। ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਮਗਰ ਰਬੜ ਦੇ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਸਟੈਂਡ? ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਊਂ। ਇੱਕ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਦੇਖਿਓ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰੀ ਵੱਡੀ, ਆ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਕਰੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੇਖੀ। ਆ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾ ਨਾਪ ਦੀ ਕਦੇ ਪੱਗ ਸਿੱਟੂ, ਨਾ ਕਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਊ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ। ਮਗਰ ਨਾਟ ਐਟ ਦਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਦ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਕੁਛ ਨਾ, ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਜ਼ੂਲ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਸੀ, ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖਾਤਰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ ਇਹਦੀ।
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਚੀਕੂ ਤੇ ਸੀਤਾਫਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਖਾਏ। ਆ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾਓ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੀਫ ਹੈ ਜਨਰਲ ਧਾਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫੌਜ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਧਰ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਬਾਪੂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ? ਮਗਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਲੋਕ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਕੱਲੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਿੰਗ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾ, ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਚੈਲੰਜ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੇਜਡ ਪੈਰਟ, ਤੇਰੇ ਤੋਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਫਿਕਰ ਦਿਓ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਫਿਕਰ ਦਿਓ, ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ। ਮਗਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਕੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਸੀ ਕੋਰਟ 'ਚ, 1.25 ਸਾਲ ਰਿਟ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਮੌਨ ਵਰਤ ਬੋਲੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ? ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਨਾ ਕੁਛ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਠੋਕਾ ਤਾਲੀ, ਕੁਰਸੀ ਸਾਡੀ, ਇਕੱਲਾ ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਗੇਮਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਅਕਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਪ੍ਰੂਫ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇ ਦੇਵੇ। 4.5 ਸਾਲ ਵਾਟ ਵਰ ਯੂ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर? ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਦੋਗਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਬੋਲਿਆ? ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ। ਇਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੀ ਗੇਵ ਅਸਤੀਫਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਨ 2016, 1.5 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿਆਸਤ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਖੇਡ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਆਸਾ ਨਾਲ, ਬਾਪੂ ਨਾਲ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਵੋਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਿਖਾਏ। यूं तो हर जगह रब की बात होती है, राधे माँ के दरबार में रब से मुलाकात होती है। यूं तो हर जगह रब की बात होती है, बापू आसाराम के दरबार में रब से
मुलाकात होती है। यूथ तो हर जगह रब की बात होती है। बापू आसाराम के दरबार में रब से मुलाकात होंगी। बापू राम रहीम के दरबार से मुलाकात होंगी। बापू राम रहीम का कहना डंका बोलता सी। और ये कदों की वीडियो 15 की। मैं जिहड़ी गल तुहानूं कह रहा जिहड़ा आप ही ढोंगी है, जिहड़ा आप ही फ्रॉड है। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖਿਓ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ? ਸਨ ਕਿਹੜਾ? ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਫੋਟੋ 'ਚ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਫੱਟੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ 2015 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ ਆ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਇਹਦੀ MP ਬਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਿਖਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੜ ਲਵੇ ਜੇ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓ ਚੀਕੂ ਸੀਤਾਫਲ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓ ਸੰਤਰੇ ਤੇ ਕੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਡੂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ। 2-3 ਫਲਾਂ ਫਰੂਟਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਵੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਛੱਡ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜੇ। ਮੇਰੀ ਕੌਣ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਡਿਆ? ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਦੇ ਆਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੇ ਬੋਲਣੀ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋਲ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰੇਖਤਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾ ਜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੂਰਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਫੇਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਾਗ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ 5 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਜੀਠੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਮੈਂ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਤੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਏ ਆ? ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ। ਮਤਲਬ ਹਾਰਡਲੀ ਟੋਟਲ 13%। 18 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਟੋਟਲ। ਹਲੇ 16-17 ਕਰੋੜ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ? ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਆ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 45 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਡੋਜ਼ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ 18 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਟਸ ਆਲ ਇਨ ਦੀ 에ਅਰ। ਹਰ ਗੱਲ ਹਵਾ 'ਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੋ ਕੌਣ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਕਰ 'ਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਚੋਰ ਮੋਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ। ਜੋ 84 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ